rule A ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sir, what is A? Very A in that all trigonometric ratios are ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? All trigonometric ratios are positive. ಎಲ್ಲಾ trigonometric ratios ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ positive ಇರುತ್ತೆ. In second quadrant, that's we can call it as S. S means sin theta and its reciprocal, that is cosecant theta are positive. Remaining all are negative. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ positive. Coming to third quadrant, that is T. T means tan theta and its reciprocal cot are positive. Remaining are negative. ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ positive ಇರುತ್ತೆ. Coming to fourth quadrant, that is C. C means cos theta and its reciprocal, which is secant theta, are positive. Remaining are negative. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ 4 trigonometric ratios ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ in case of fourth quadrant. This is what we studied in a clear ಆಗಿ ನಾವು previous videos ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. And ಈ ASTC rule ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು which and all positive, which are negative, that's very important ಆಗುತ್ತೆ. Now one more topic ನಾನು ನಿಮಗೆ information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ dear students, that is very important ಆಗಿ. If you are going to consider again quadrants ಅನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you are going to consider in this structure here, if you go here in this direction, so that is 0 degree, this will be 90 degree, and if you go here 180 degree, if you go here 270 degree, and full circle, that is 360 degree, right? Now dear students, in previous class also I explained this is a theta. If you are going to consider this angle is theta, then this will be a positive direction. This I am going to consider as plus theta. This value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ plus theta. Now ಅದೇ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ 60, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 30 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರೆ 90 minus theta. If this is 30, 90 minus 30. What is 90 minus 30? 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಇದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 60 ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 60 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. Suppose one more example ತಗೋಣ to understand even in a better way. Suppose dear students, if you are going to consider if ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ here in this condition, if this is what a theta, if this is 60 degree ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? That should be 30 degree. If this is 30, then ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲಿ ನಾನು 30 ಅಂತ ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು 60 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 60 ಇದೆ. 90 ಮೈನಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 90 minus 60 is also nothing but I can say 90 degree minus theta, where theta is the angle. Then ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 minus 60 is 30 only. I hope it's clear. So ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಸಪೋಸ್ if you are going to call this is theta, if this is theta, that is going to called as positive angle. Anti-clockwise direction is positive. ಈ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 degree ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. 180 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಸರ್ ಇವನ್ 270 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇವನ್ 360 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. 360 ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. Big 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Again back to the original position. So suppose no sir, if clockwise ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 minus theta. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ this will be 180 minus theta. ಅದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ 270 degree minus theta. Same if you are coming with this one 360 degree minus theta. 360 minus theta is also nothing but 0. So 0 degree minus theta. Instead of 0 minus theta, simply I can omit this 0.
ಇಫ್ ಯು ಒಮ್ಮೆ ಏನೋ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಅಲೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ವಿತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ theta is, if theta is the angle, then 90 degree plus theta ಇದೆ ಅಥವಾ 90 degree minus theta. ಇನ್ನೊಂದು 180 degree plus theta or 180 degree minus theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 270 degree plus theta or it may be 270 degree minus theta or 360 degree plus theta or it may be 360 degree minus theta. Or 0 degree minus theta or 0 degree plus theta. This here is the simple way that theta ಏನಾಗಿದೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ which is allied with 90, 180, 270, 360 or 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90ನೋ 180ನೋ ಅಥವಾ 270 ಅಥವಾ 360 ಜೊತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಒನ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಗ್ರಿನಾ? And one more way, 180 degree minus 60 degree. See, observe carefully. This is what 120. Similarly, if I consider 210 degree, if I consider 210 degree, how to write this 210 degree? Fast, tell me fast. 210 can be written as, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? 180 degree plus 30 degree. or ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 270 degree minus 60 degree. That also correct. One more example for you. Suppose if you are going to consider 330 degree, 330 degree. How to write this 330 fast? 330, 270 degree plus 60 degree. Or also we can write 360 degree minus 30 degree. 360 minus 30, which is also 330. Okay, na? Now, one more way, dear friends. Suppose if I consider 225 degree. What about 225 degree? How to write 225? 45, no? How 45? I can say 180 degree plus 45 degree. Or it may be 270 degree minus 45 degree. What you observed here totally? This concept, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡು. 90 plus theta or 90 minus theta, 180 plus theta or 180 minus theta, 270 plus theta or 270 minus theta, 360 plus theta or 360 minus theta. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ವಿತ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, 180 degree ಇರಬಹುದು, or it may be 260 degree, or it may be 360 degree structure ಇದೆ. In this concept, the theta value always, it may be theta may be 30 degree ಆಗಬಹುದು ರಜಾ, ಅಥವಾ theta may be 45 degree ಬರ್ಬೋದು, or it may be theta may be 60 degree ಬರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 45 ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್
the value of sin 120 degree is dash. 120 degree. How to write 120? I can write in two different way. One is 120 can be written as 90 degree plus 30 degree. Or also I can write 180 degree minus 60 degree. ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. For me, one more question ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. The value of cos 225 degree. How to write 225? 225. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? That can be written as cos of 180 degree plus 45 degree. Or else cos of 270 degree minus 45 degree. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ sin of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? sin of 90 degree plus 30 degree. Or also I can write sin of 180 degree minus 60 degree. A theta ಏನಾಗಿದೆ? This is going to consider as theta. This is a theta. Or this is a theta. Here is a theta. See, observe here. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರೋದಲ್ವಾ? This all we are going to consider as angle theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. That is what? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರ 90 plus theta or 90 minus theta. 180 plus theta or 180 minus theta. ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಲೈಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟೀಟಾ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟೀಟಾ. ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಎ ಆಂಗಲ್. ಸರ್ ನಾನು ಟೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ತಗೋತೀನಿ. ತಗೋ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ, ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಗಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೌ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 120. 120 ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ.